أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 236. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو احکام الجدلیہ الجدل فی الاہل احکام الاہلیہ شروع کر رکھے تھے، آج ان کو آخر تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. البتہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ایک دوسری تقریر اور ایک باقاعدہ طور پر ایک دوسری ترتیب کے ساتھ آپ کو عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ترتیب جو جاری تھی وہ سن لیجئے کہ ایذاء کی 3 قسمیں جاری تھیں: ایذاء قولی، ایذاء فعلی اور ایذاء مالی، کہ مالی ایذاء نہ کرو. اس کے بھی 2 حکم تھے، تو یہ ٹوٹل 6 ہو جائیں گے. یہ 5واں اور 6واں آج بیان ہوگا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ 5واں حکم ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو ما لم تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا کہ نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر. یعنی ایک تو مہر بھی مقرر نہیں کیا، نکاح ہو چکا ہے اور چھوا تک نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی موانع ختم ہو گئے. ایسے موانع ختم ہو جائیں جس میں وہ قربت ہو سکے تو اس کو چھونے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ایسے بھی موانع تھے ابھی تک کہ رخصتی کے قابل بھی نہیں تھی، رخصتی ہوئی بھی نہیں تھی. تو وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کچھ خرچ دے دو. یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ مہر مقرر نہ ہو اور انہیں رخصتی سے پہلے طلاق ہو، خلوت سے پہلے طلاق ہو، تو ان کو کچھ خرچ دے دو. یہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ نکاح جب ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، تو یہ جھگڑے کا خطرہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور تم طلاق دے رہے ہو. تو اس فعل کے اندر کوئی مزید گناہ نہیں ہے. یہ گناہ الگ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ناجائز اس نے طلاق دی ہے تو وہ گناہ اپنی جگہ پر ہوگا. اگر جائز وجہ سے طلاق دی ہے تو پھر تو ظاہر گناہ نہیں ہے. لیکن صرف اس فعل کے دوبارہ ہونے سے کوئی نیا گناہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ طلاق واقع ہو سکتی ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ خرچ دے دو. خرچ کیا ہوتا ہے جی؟ کہ ان کو کوئی نہ کوئی گزر بسر کی کوئی چیز دی جاتی ہے، تو ان کے لیے کپڑا، ان کے لیے اس کا دوپٹہ، اس کا جو ہے جوتا، یعنی اس کو کم از کم وہ چیزیں دی جائیں جس سے اس کی گزر اوقات ایک ضروری امر ہوتا ہے وہ پوری ہو جائے. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. اس خرچ کی تفصیل الگ سی کتابوں میں اور اس کی بحث وغیرہ موجود ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے. البتہ خرچ کے حساب سے اس کو کچھ دینا ہے. کتنا کہ جو طاقت والا ہے اس کو اس کے موافق ہے. علی الموسع قدرہ،
طاقت والے پر اسی کے موافق ہے کہ وہ اگر اللہ نے اس کو وسعت دے رکھی ہے تو وہ جب اس کو خرچہ دے رہا ہوگا تو وہ ایک اپنی وسعت کے مطابق دے. وعلی المقتر قدر، اور جو تنگی والا ہے اس کو اس کے موافق دینا ہے، کہ اگر وہ اس پر فراخی اور وسعت نہیں ہے تو اس کے مطابق وہ اس کو خرچہ دے، جو بھی اس کے ذمہ لگا ہے، اس کے کپڑے، اس کی چادر وغیرہ. متاع بالمعروف، جو خرچ دینا ہے خرچ کے قاعدے کے موافق ہو، یعنی قاعدے کے موافق جو ہے دینا ہے، اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہے اور اس میں خواہ مخواہ اس کو تنگ دستی بھی نہ ہو. حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. میں نے آپ کو عرض کرنا تھا کہ گزشتہ احکام میں بھی شاید عرض کیا، کچھ مزید بھی آج کے سبق میں آپ نے نوٹ کرنا ہے انشاءاللہ، کہ یہ جو 6 احکام ہیں نا، ان کے اندر بھر بھر کر اللہ کریم تاکیدات دے رہے ہیں. کیوں جی؟ کہ یہ جدل فی الاہل جو ہے، اس کے اندر تاکیدات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ گھریلو نظام میں ذرا بھی ظلم کی چیز برداشت نہیں، کیونکہ یومیہ ساتھ رہنا ہے اور زندگی کا اکثر حصہ یہ گھریلو احکام پر مشتمل ہوتا ہے. تو اس کے اندر اتنی تاکیدات ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہاں 2 تاکیدیں آئیں گی. متاع بالمعروف کو اگر تاکید بناتے ہیں تو علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر تفصیل حکم ہوگی. اگر علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر کو تاکید بنانی ہے تو متاع بالمعروف یہ تفصیل حکم ہے. حقاً علی المحسنین یہ دوسری تاکید ہے کہ یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یعنی حق بنتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کا کہ کم از کم ایک نسبت کا ٹھہرنا. یہ بھی بہت بڑی چیز تھی. اس عورت نے اور اس مرد نے ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ٹھہرا لی ہے. یہ نسبت کا بھی اتنا خیال اور حیا کرنا ہے. دل سے نیکی کرنے والا آدمی کم از کم اس کے اوپر یہ خیال ہو کہ ہمارا صرف اور صرف نام ہو جانا اور شریعت کے دائرے سے ایک دوسرے کے ساتھ عقد میں آ جانا، اس کے حق کا بھی خیال کرنا ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ یہ 6واں حکم ہے. اور اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن ہاتھ لگانے سے پہلے، چھونے سے پہلے. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور ٹھہرا چکے تھے تم ان کے لیے کوئی مہر. یعنی یہ وہ عورت، اس کی قسم بیان ہو رہی ہے کہ اس کے لیے مہر مقرر تھا، لیکن اس کو رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. پچھلی تو وہ تھی نا جس کے لیے مہر مقرر ہی نہیں تھا سرے سے. تو اچھا جی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر فنصف ما فرضتم تو لازم ہے آدھا اس کا جو تم مقرر کر چکے ہو. یعنی جتنا مقرر ہو چکا ہے نا مہر، اس کا آدھا دینا ہے. الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کر دیں کہ بس ہم نہیں لیتی، تم لے جاؤ. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا درگزر کرے وہ شخص کہ جس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی. مرد کے ذمہ، مرد کے اختیار میں ہوتی ہے گرہ نکاح کی. یہ اشارہ کر دیا کہ اس میں مرد ہی طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے، یہ اختیار عورت کے پاس نہیں. یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے اختیار میں ہے گرہ نکاح کی. وَأَن تَعْفُوا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا نہیں دیتا بلکہ پورا ہی دے دیتا ہوں، چلو رہنے دو. وَأَن تَعْفُوا اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری کے، اقرب للتقویٰ. فرمایا کہ اے مردو تم جو ہے درگزر کر دینا، تم عورت کے ساتھ احسان سے زیادہ پیش آنا، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور یہ صورت ہدی للمتقین ہے نا، کہ متقیوں کی رہنمائی اس کے اندر خوب تر ہوگی کہ کیسے روئے زمین پر تم نے تقوی کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو پورا کا پورا مہارت کے ساتھ حاصل کر لو. تو اس لیے فرمایا اگر تم مرد درگزر کر دو عورتوں پر تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اب یہ دیکھا 2 تاکیدات پھر آئیں گی. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، نہ بھلا دو نہ چھوڑ دو. کسی بھی وجہ سے لڑائیاں وغیرہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ بڑے آدمیوں کا کام ہوتا ہے، جس کے اندر بڑا پن ہوتا ہے، جس کے اندر وسعت نظر ہوتی ہے اور تنگ نظر نہیں ہوتا.
تو وہ कम अज़ कम एहसान करने को न भुलाए। ये ज़मीन पर अगर चलना है ना तो ये अल्लाह की चाहतों के साथ चलो। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, और बेशक जो तुम कर रहे हो अल्लाह खूब देख रहा है। कहीं आता है ना वल्लाह बिमा तअमलून खबीर, आयत नंबर 234 में गुजरा। यहाँ इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, वहाँ अल्लाह ताला को तुम्हारे कामों की खबर है। क्यों जी? वहाँ कुछ काम ऐसे थे जिनका ताल्लुक दिलों के साथ था, और यहाँ कुछ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर के साथ है। तो इसलिए यहाँ बसीर फरमाया, खबीर तो है ही सही, और ये भी ख्याल करना अल्लाह हमारी एक एक हरकत को देख रहा है। तो अब ये आपने दो ताकीदात देख ली हैं इस हुक्म के अंदर, और मज़ीद ताकीदात के सिलसिले में आपको एक नुक्ता मज़ीद नोट कराता हूँ इन सारे अहकामात का। देखें ना जी, ये जो अहकाम गुजरे हैं, पहला हुक्म जो आया था लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम, यहाँ पर इस हुक्म के अंदर 4 ताकीदात यूँ हैं कि 4 अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना होंगे। फ़इनफ़ाउ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ये नुक्ता आपने नोट करना है। और वइन अज़मत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, गफ़ूरुर रहीम समीउन अलीम, ये ताकीदात अरबा हो गई। और इसी के साथ वाला जो हुक्म था इला वाला, उसके अंदर भी 4 ताकीदात मज़ीद होंगी, यानी इस हुक्म के अंदर 8 ताकीदात आ गई। नंबर 1 इन कुन्ना युमिन्ना, नंबर 2 इन अरादू इस्लाहा, और 3 और 4 ताकीदात यूँ हैं कि उसके अंदर 2 अस्माउल हुस्ना आ गए। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, ये ताकीदात हैं। और तीसरा हुक्म जो अगला हुक्म तलाक वाला था ना जी, उसके अंदर 12 ताकीदात हैं। पहली 6 ताकीदात होंगी, उसकी तरतीब यूँ होगी, पहली 6 ताकीदात जो होंगी वो उमूर अरबा में बयान होगी। यूँ तरीका होगा कि पहले 2 उमूर में 4 और अगले 2 उमूर में 2 ताकीदात होंगी, कुल टोटल यहाँ 6 बयान हो गई। ये उमूर आपको बताए ना जी कि इसके अंदर उमूर बयान हो रहे हैं। और फिर वो जो अमर नंबर 5 होगा, क्योंकि हर एक के अंदर 6 उमूर भी तो आने हैं ना, तो इसी तरह ये अमर नंबर 5 जो होगा इसके अंदर भी 6 ताकीदात अल्लाह ने फरमाया, और अमर नंबर 6 के अंदर भी 6 ताकीदात। तो ये ताकीदात भरी हुई हैं। और इसी तरह जी मना इजाफेली के अंदर जब आया था ना हुक्म रज़ात, तो वहाँ भी अल्लाह करीम ने ताकीदात अरबा, एक हुक्म के अंदर 4 ताकीदात इरशाद फरमाई। यानी ये जो घरेलू निज़ाम होता है ये ताकीदों से भरा हुआ होता है। अल्लाह करीम हमें इन ताकीदात पर अमल करने वाला बनाए। इन ताकीदात को अगर आप नोट करें ना कि कितनी ज़्यादा ताकीदात हैं। ये हुक्म रज़ात के अंदर जो पहले, इसके भी 6 शिक्कें थी, तो पहले 3 शिक्कों के बाद 4 ताकीदात, और आखिरी 3 के बाद भी 4 ताकीदात, तो यूं गोया 8 ताकीदात इस हुक्म के अंदर हैं। और वल्लदीन यतवफ़ौना मिनकुम, इसके उसके अंदर ताकीदात यूं है ना कि अलल मौलूद ला, अल्लाह करीम को दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, अलवालिदात वगैरह। ये ताकीदात हैं बाकायदा, अल्लाह करीम उनको तशफ़ीक़ और शफ़क़त याद दिलवा रहे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए शफ़क़त हो, तुम अपनी औलाद के लिए शफ़क़त का सिमान हो। इसी तरह इज़ाफ़ेली का जो दूसरा अमर आया था वो था बेवा का हक़ के माश, पहले अमर के बाद ताकीद, और फिर इसके 2 अवामिर के बाद 1 ताकीद, और फिर इसके 3 अवामिर के बाद 2 ताकीद। तो यहाँ भी 4 ताकीदात आ गई मना इज़ाफ़ेली के अंदर। अब देखा जी ताकीदात कितनी हैं। पहले अमर के अंदर 8 ताकीदात, दूसरे के अंदर 12 ताकीदात हैं जी, कितनी हो गई 20 ताकीदात, तो ये बन गई। फिर अगले हुक्म के अंदर 8 ताकीदात, 28 ये हो गई, फिर 4 ताकीदात, फिर कितनी हो गई जी 32 ताकीदात। अल्लाह अकबर। अब 32 के बाद 4 ताकीदात आज के सबक में आपने पढ़ी इज़ा माली के अंदर, तो ये 36 ताकीदात। यूं समझिए ताकीदात 36 अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं 6 अहकामुल जदलिया के अंदर। बस आपने एक तकरीर ये नोट कर ली है। दूसरी तकरीर जो मैंने आपके शुरू में वादा दिया था कि अहकामुल जदलिया ख़त्म हो रहे हैं, आपको एक दूसरी तकरीर भी अर्ज़ करूँगा। अहकामुल जदलिया की तरतीब ये है कि यहाँ अल्लाह करीम 4 चीज़ें इरशाद फरमाएंगे। वो 4 चीज़ें इसलिए हैं कि ये जो गुज़श्ता में यसअलूना का अहकामुल जदल चले थे ना,
اس کے اندر پہلے 4 کے اندر 4 قسم کے احکام الجدلیہ اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ احکام الجدلیہ 4 قسم کے تھے، آپ کو تو پتہ ہے کہ پہلے تھے جی القسم الاول احکام و تعلیم الفطرہ، اور القسم الثانی جب آئی یسألونک احکام و تعلیم الخیر فی المال والقتال، اور قسم ثانی جو تھی وہ یہ تھی کہ احکام و تعلیم الجدل تعلیم الحلال والحرام فی الدین والنفاذ یسألونک عن الشہر الحرام، اور اس کے بعد جو تھا نا یسألونک عن الخمر، قسم چہارم جدلیہ کی، وہ تھی تعلیم الشرافہ۔ تو تعلیم الشرافہ یعنی یہ 4 چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی، تو اب سلسلہ 4 کا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 ارشاد فرمائی، اور آگے جو یسألون تھے نا سارے واو کے ساتھ تھے، تو اس کا مطلب ہے ان 4 کا ایک ڈیزائن ہے اور ایک ترتیب ہے۔ وہ 4 کے اندر اللہ کریم نے تعلیم الشرافت بیان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے سلسلہ 4 کا شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ 4 کا سلسلہ اب یہاں کیسے شروع ہوگا جی؟ یہاں یہ ہوگا کہ احکام الجدل جو ہے فی الاہل، اس کا ہم نام رکھیں گے، احکام الجدلیہ ختم ہو گئے، اب الاحکام التدبیریہ، احکام تدبیریہ، یوں سمجھیے یہ کون سے حکم آ رہے ہیں جی؟ احکام عملیہ علمیہ کے بعد احکام عملیہ، احکام عملیہ کے بعد احکام جدلیہ، احکام جدلیہ کے بعد احکام تدبیریہ آ گئے، اور تدبیر فی الجدل مع الاہل ہے، یہ یاد رکھنا۔ تدبیریہ کے اندر گھریلو احکام کی جو تدبیر ہوتی ہے، تدبیر کس کو کہتے ہیں جی؟ کہ جب کوئی معاملہ بکھر جائے تو اس کو سنبھالنا، یہ تدبیر کہلاتا ہے۔ تو اس لیے صرف وہی احکام بیان ہوئے نا جن کی بکھرے ہوئے احکام، بکھرے ہوئے معاملات کی درستگی اور اصلاح کی جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو تدبیر المنزلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو التدبیر فی الجدل مع الاہل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی 4 ہوں گے جی، یہ دوسری تقریر ہے، اور یہ تقریر پہلی تقریر سے زیادہ واضح اور اہم ہے، اور ارفق ہے یاد کرنے کے لیے، اوفق بھی ہے ارفق بھی ہے۔ کیسے جی؟ کہ پہلا تھا اس کے اندر 2 الفاظ، یہ 4 چیزیں ہوں گی، اور یہ 4 چیزوں کے اندر یہ احکام الجدل یا احکام التدبیریہ بیان ہوں گے، جو ویسے ٹوٹل بن جائیں گے 4 کے اندر 2 تذکرے اللہ کریم اکٹھے ارشاد فرمائیں گے، اور یوں کر کے وہ 8 بنیں گے۔ اب کس طرح جی 2 کے تذکرے ہوں گے؟ اب دیکھنا جی احکام التدبیریہ یہ یسألونک عن المحیض سے شروع ہو جائیں گے۔ یسألونک عن المحیض، اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم بغیر واو کے آیا تھا، تو بغیر واو کے جہاں اس کا مطلب ہے نیا رنگ آ رہا ہے اور نیا موڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض سے بات ختم ہو گئی، اب ساتھ اشارہ کر دیا کہ اب یہ ہوں گے بھی جدلی احکام، اور کیونکہ اگلے یسألونہ کے ساتھ ملایا اور نساؤکم حرث لکم کو، کہ جدلیہ بھی ہوں گے، اور جو ہے اہل کے ساتھ تدبیریہ بھی ہوں گے۔ نساؤکم حرث لکم اور ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، ان دونوں کو واو کے ساتھ جمع کیا، تو یہ تھی اذا اور ایذا۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو کھیتی کو اذا سے بچانا چاہیے نا، تو اسی طرح اذا اور ایذا دونوں سے بچو۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہ آ گیا جی اذا اور ایذا کا حکم کہ اس سے بچنا ہے۔ اور اگلا للذین یؤلون من نسائہم، اور آگے جی المطلقات یتربصن۔ اب ان 2 کے اندر دیکھو نا اللہ کریم نے 2 چیزوں کو ایک سیٹ اپ کے ساتھ بیان کیا، وہاں بھی صیغہ تربص ہے، یہاں بھی صیغہ تربص ہوگا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ تو اس لیے ہم بھی ان احکام تدبیریہ کو 2 کر کے یوں پڑھیں گے کہ تربص الایلاء والقروء، کہ گھر کی تدبیر کے لیے ضروری ہے کہ ایلا اور قروء کے اندر جو تربص ہے، جو انتظار ہے، وہ کیسا ہو۔ یہ 2 ہو گئے جی، الاذا والاذا، تربص الالا والقروء۔ اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ وہ تیسرے کو ہم یوں سیٹ اپ کریں گے کہ الطلاق مرتان، تو اس کے ساتھ ہو جائے گا الاذا والاذا،
तरब्बुसुल इला वल कुरू। लेकिन अब अत्तलाक और आगे अर्रज़ा, इन दो को आपस में मिलाना है। पिछली तकरीर में तो इला और अत्तलाक को इज़ा कौली के साथ मिलाया था ना, लेकिन इस तकरीर के अंदर अत्तलाक और वल वालिदात इनको इकट्ठा करना है जी। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अगरचे वल वालिदात वाव के साथ, अत्तलाक बगैर वाव के है, तो इसका मतलब है सिलसिला यहाँ से शुरू होगा। इन दो को इकट्ठा किया है। इमसाकुल अज़वाजी, हक को इमसाकिल अज़वाजी वल औलाद, इन दोनों को इकट्ठा यूं करके अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। हक को इमसाकिल अज़वाजी वल औलाद, कि अज़वाज को अपने पास बंद रखना तलाक के बाद कब तक तुम्हारा हक है। या पूरा सबक सुन चुके हैं कि दो के बाद हक है, तीसरी के बाद हक नहीं होता। और इसी तरह औलाद को भी इमसाक करने का एक हक दर्जा है कि अपने उनको दूध पिलवाएं। कब जी? दोनों के साथ दो हीनैन बयान किए गए, दो हीन बयान किए गए कि अत्तलाक़ु मर्रतान, अलवालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन, तो मर्रतैन हौलैन, तो ये दोनों को इकट्ठा करके बयान किया। तो इसको हम कैसे बयान कर रहे हैं जी? कि हक़ को इमसाकिल अज़वाजी वल औलाद। अब जी तीसरी चीज़ आज ये उसी तरह ईज़ा के साथ आ रही है। पहले के अंदर अज़ा थी, यानी जो पहला हुक्म बयान हुआ, और दूसरे के अंदर ईज़ा कौली थी, और तीसरे के अंदर ईज़ा फेली है। तलाक और रज़ा को ईज़ा फेली के साथ ताबीर किया गया जी। उसकी वजह क्या है कि तलाक जो है इसको ईज़ा कौली से हटाना और ईज़ा फेली में दाखिल करना, क्योंकि अल्लाह ने अत्तलाक और वल वालिदात इन दो को इकट्ठा जिक्र फरमाया है। उसकी वजह यह है जी कि तलाक जो होती है, होती अगरचे कौल के साथ है, लेकिन इसमें ताल्लुक ज़्यादातर किस चीज़ का होता है जी? इसका ताल्लुक ज़्यादातर अफ़आल के साथ होता है, घर के उमूर खानादारी के साथ होता है। इसलिए जी गुंगा कसम नहीं उठा सकता, तलाक दे सकता है, तो इसलिए जी उसका कसम उठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो तलाक दे सकता है। और तलाक जो है ये फेल के ज़रिए भी की जा सकती है कि मसलन अगर मर्द न दे सकता हो, फ़र्ज़ करो पागल हो गया हो, तो अब वो इला तो नहीं ना करेगा, तो उसके तरफ से नियाबत करते हुए काजी जो है अपना फेल दाखिल करेगा और वो तलाक का फ़ैसला कर देगा, यूं जुदाई का और तनसीख का फ़ैसला कर सकता है। तो इसको ईज़ाए फेली के अंदर ज़्यादा दाखिल किया। और तीसरी चीज़ थी जी ईज़ाए माली के अंदर कि जी चौथी चीज़ थी ईज़ाए माली के अंदर वो आएगी ईज़ा कौली, ईज़ा फेली, ईज़ा माली। ईज़ा माली के अंदर यूं आएगा, इसके लिए भी लफ्ज़ आपने एक ऐसा चुनना है कि जो इकट्ठा हो। वो क्या है जी? वो भी दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें कैसी हैं कि इसमें आपने वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रून और ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, ये दो यूं बयान होगी कि अल मौज़ूरात वल मतरूकात। अल मौज़ूरात के जिनको छोड़ जाते हैं फौत होने की वजह से, और जो छूट जाती हैं तलाक की वजह से, उनकी कुछ किस्में। इनको मुतल्लक़ात नहीं कह रहे, क्योंकि मुतल्लक़ा को कुछ हुक्म पीछे भी बयान हो चुका है। इनको मतरूकात कह रहे हैं, वजह यह है कि यहाँ कुर्बत हुई ही नहीं है। तो मौजूरा के मुकाबले में मतरूक का लफ्ज़ है। कितना खूबसूरत सेटअप है, अल्लाह करीम ने कुरान में बयान फरमाया वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना। अब यहाँ पर वल्लज़ीना के अंदर वाव है और अगले ला जुनाह के अंदर वाव नहीं है। हालांकि होना यह चाहिए था, जिस तरह की हमारी पिछली तरतीब आ रही है कि अल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना हो और वला जुनाह अलैकुम होता। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि ये ईज़ाए माली के दो अहकाम हैं। तरतीब तो यही है कि ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, कि मतरूकात जो होती हैं उनके माल का ख्याल करो, वो जो हैं तुम उनके शौहर जिंदा हो, और मौजूरात जिनको छोड़ जाते हैं उनके शौहर यानी फौत हो जाते हैं, तो उनके हुकूक का भी ख्याल करना है। और
उनको तरजीह दी गई है, उनको उनके हुकूक को ख्याल करने पर तरजीह दी गई है कि उनको उनका जो साया शफकत था वो दुनिया छोड़कर चला गया है, उसकी ज़्यादा जो है तुम्हें ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको दुख भी है अपनी पिछली ज़िंदगी का और अगली ज़िंदगी का उसको अंधेरा लग रहा है, क्योंकि वो सय्यबा है। और दूसरे के हक़ का भी ख्याल करना है, अगरचे वो मतरूका हो चुकी हैं, लेकिन उनको तरजीहन शुरू में जिक्र फरमाया। निकात और भी हो सकते हैं, ये एक नुक्ता है, वरना तो वल्लदीन यतवफ़ौन के अंदर जो वाव है वो लगनी आगे चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ने यहाँ तरतीब बदल दी है, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन की ज़ात है और वो इसके अंदर अक्कद ताकीदात, जो अकद चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा ताकीदात वाली उन्हीं को चूँकि बयान फरमाना चाहते हैं, और यही मिजाज है इस कुरान का। मज़ीद भी निकात आ सकते हैं, अल्लाह करीम का कुरान है इतना वसी है कि जितना पढ़ते जाओ उतना ज़्यादा इसके अंदर लज़्ज़त और सुकून मिलता जा रहा होता है। तो यूं करके जी ये चार चीज़ें हमने बयान की, अल अज़ा वल ईज़ा, तरब्बुसुल ईला वल क़ुरू, हक़्क़ु इम्साकिल अज़वाज वल औलाद, और अहकामुल मौज़ूरात वल मतरूकात। तो ये जो है चार चीज़ें करके बयान हुई, क्योंकि पिछले अहकाम भी चार किस्म के बयान हुए थे। अहकामुल जदलिया भी चार किस्म थे, तो इसी तरह अहकामुल तदबीरिया भी चार किस्म के हो गए। तो अब ये चार चार का सिलसिला कुछ चलने लगा है, बस आपने इसी को आप नोट करना है। ये दूसरी तकरीर थी, और इसके अंदर ये नुक्ता एक अहम तदबीर के साथ आपने याद रखना है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन पर भी एक चीज़ हम भूल गए थे, वो आपने नोट रखनी है 232 नंबर आयत के अंदर, कि तव्वाबीन का लफ्ज़ क्यों आया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। उसकी वजह यह है कि औरत के साथ ये जो अल्लाह करीम ने एक निज़ाम फितरत लगाया है, इसके अंदर एक तरीके से छोड़ने के बाद तुम दोबारा रुजू करते हो, तो इशारा कर दिया कि जिस तरह ये पाकी अल्लाह को महबूब है, रुजू करना भी अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। घरेलू इसी तरह कोई ईज़ा अगर तुम्हारे सामने अज़ाब पेश होती रहे, कोई भी तुम्हें तकलीफ़ हो गई है अपने घरेलू अज़वाज के साथ, तो फिर उस वक़्त तुम अपने फोकस करना, ताकीद इस बात की है कि इस बात की तरफ तवज्जो करना कि मुझे रुजू कर लेना चाहिए, मुझे ताल्लुकात बना लेने चाहिए, आपको ही रुजू करना होगा, आपको ही ताल्लुकात बना लेने होंगे। इसीलिए ताकीदन फरमाया, क्योंकि मैंने कहा ना जी, इन अहकाम के अंदर ताकीदात अशद तरीके से चल रही हैं, 36 ताकीदात चल रही हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। ये इस तरतीब के साथ भी अहकाम को याद रखना, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया है कि चार चार की तरतीब ये ज़्यादा औफक और असा है। अगरचे तरतीब चार चार की है, लेकिन उसके अंदर भी 6 अज्जा थे, और यहाँ भी चार चार के अंदर 6 अज्जा बयान हो रहे हैं। अज्जा उसी तरह तरतीब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चल रहे हैं, और उन अज्जा का सबक आपने बाकायदा तौर पर नोट किया। इन जो आज के सबक में हमने ईज़ा माली के 2 अहकाम पढ़े थे ना, या यूँ समझिए कि ला जुनाह अलैकुम और वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना, इसके अंदर भी शुकूक आप गिन लें, यहाँ भी 6 हैं। हाफिज़ु अला सलावात से एक मज़ीद अहम रबत के साथ सबक शुरू होगा, ये इंशाअल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलाग।